حکیم صاحب چینل پر خوش آمدید۔ اس چینل میں میں آپ کو طب یونانی اور قدرتی طریقہ علاج کے بارے میں معلومات دیتا ہوں، اور آج کا موضوع ہے استخدوس، جس کا نباتاتی نام ہے لیونڈولا اسٹیکوس۔ یہ ایک مشہور جاڑی ہے جو بطور دوا طب یونانی، آیوروید اور سدھا میں دماغی امراض جیسے دماغ کی کمزوری، دائمی سر درد، شقیقہ یعنی آدھے سر کا درد، نزلہ اور زکام کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسی لیے اسے جاروب دماغ یعنی دماغ کا جھاڑو بھی کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ استخدوس کیا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں نزلہ و زکام کے لیے، دماغ کی طاقت کے لیے، دائمی یعنی پرانے سر درد کے لیے، شقیقہ یعنی آدھے سر درد کے لیے، گیس اور بدہضمی کے لیے، کھانسی میں بطور مخرج بلغم یعنی اسپیکٹورنٹ۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مشہور یونانی دوا اطریف الاستخدوس کیسے بناتے ہیں، استخدوس کے مضر اثرات یا سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، میں ایک سند یافتہ یا سرٹیفائیڈ حکیم ہوں اور پچھلے 20 سال سے بھی زیادہ طب یونانی اور قدرتی دواؤں سے لوگوں کا علاج کر رہا ہوں۔ میرا اس چینل اور ویڈیو بنانے کا مقصد اپنا علم اور تجربہ آپ سے شیئر کرنا ہے، تو براہ کرم میرا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اب آتے ہیں اپنے آج کے موضوع پر۔ استخدوس کیا ہے؟ استخدوس ایک پودا ہے جس کا نباتاتی نام لیونڈولا اسٹیکوس ہے۔ یہ ایک سدا بہار جھاڑی ہے جو 30 سے 100 سینٹی میٹر تک لمبی ہوتی ہے۔ اس کے پتے 1 سے 4 سینٹی میٹر تک لمبے ہوتے ہیں اور بھورے رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس پر پھول عموماً بہار کے آخر میں اور موسم گرما کے شروع میں آتے ہیں، جن کا رنگ گلابی یعنی پنک اور جامنی یعنی پرپل ہوتا ہے۔ یہ پودا زیادہ تر فرانس، اسپین، یونان اور برصغیر کے کچھ علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر روایتی طریقہ علاج میں اس کے پھول اور پتے خشک کر کے بطور دوا استعمال کیے جاتے ہیں۔ استخدوس کا ذائقہ تلخ یعنی کڑوا ہوتا ہے۔ استخدوس کے فائدے یا خوبیاں کیا ہیں؟ یہ ان امراض میں مفید ہے: ضعف دماغ یا دماغ کی کمزوری کے لیے اور سر درد کے لیے، نزلہ اور زکام کے لیے، سرا یعنی مرگی کے لیے، مالی خولیا کے لیے، برین اسٹروک یعنی صدمہ دماغی کے لیے، فالج کے لیے، لقوہ کے لیے، گیس اور بدہضمی کے لیے، سانس کے امراض کے لیے، گردہ و مثانہ کے امراض کے لیے اور ہڈیوں و پٹھوں کے امراض کے لیے۔ استخدوس کو مختلف امراض میں کیسے استعمال کریں؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو استخدوس کا استعمال بتاؤں، یہ یاد رکھیں کہ جتنے نسخے میں آپ کو بتاؤں گا اس میں خشک استخدوس کا استعمال کیا جاتا ہے، نزلہ زکام اور فلو کے لیے۔ اس نسخے کے لیے آپ کو یہ اجزاء چاہیے: استخدوس خشک 3 گرام، ملٹھی چھلی ہوئی 3 گرام، بنفشہ خشک 3 گرام، پانی 150 ml۔ تمام اجزاء کو ملا لیں اور ابالیں۔ جب ابل جائے تو اسے 5 منٹ تک ہلکی آنچ پر پکنے دیں۔ اب چھان لیں اور پی لیں۔ یہ دوا آپ دن میں 2 دفعہ کھانے سے پہلے لیں۔ دماغ کی طاقت کے لیے، پرانے سر درد کے لیے اور شقیقہ یعنی آدھے سر کے درد کے لیے آپ کو یہ اجزاء یا انگریڈینٹس چاہیے: استخدوس خشک 3 گرام، دھنیا خشک 3 گرام، کالی مرچ کے دانے 6 عدد، پانی آدھا کپ اور شہد 1 بڑا چمچ۔ پہلے 3 اجزاء استخدوس، دھنیا اور کالی مرچ کو پانی کے ساتھ پیس لیں، اگر ممکن ہو تو سل بٹے پر۔ اب اس دوا میں شہد ملا کر روزانہ صبح سورج نکلنے سے پہلے استعمال کریں۔ یہ دوا آدھے سر درد اور پرانے سر درد دونوں میں مفید ہے۔ یہ دماغ اور اعصاب کو طاقت دیتی ہے، اس لیے یادداشت یعنی میموری کو اچھا کرتی ہے، اور دوسرے دماغی امراض میں بھی مفید ہے۔ گیس اور بدہضمی کے لیے آپ کو یہ اجزاء یا انگریڈینٹس چاہیے: استخدوس خشک آدھا چائے کا چمچ، ادرک کٹی ہوئی 1 چائے کا چمچ، کالی مرچ پونے چائے کا چمچ، سونف آدھا چائے کا چمچ، شہد 1 کھانے کا چمچ، پانی 150 ملی لیٹر۔ پانی کو گرم کرنا شروع کریں اور پہلے 4 اجزاء استخدوس، ادرک، کالی مرچ اور سونف اس میں ڈال دیں۔ اب ابالیں اور ابلنے کے بعد 3 منٹ تک ہلکی آنچ پر پکنے دیں۔ اب چھان لیں اور پی لیں۔ اس دوا کو دن میں 2 بار کھانے سے 15 منٹ بعد پئیں۔ یہ کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے اور گیس ختم کرتی ہے۔ کھانسی اور بلغم کو پھیپھڑوں اور گلے سے نکالنے کے لیے، اس کے لیے آپ کو یہ اجزاء یا انگریڈینٹس چاہیے: استخدوس خشک آدھا چائے کا چمچ، سونف آدھا چائے کا چمچ، زوفا خشک آدھا چائے کا چمچ،
मुलट्ठी छिली हुई आधा चाय का चम्मच, पानी 150 ml। तमाम अज्जा को मिला लें और 6 घंटे तक पड़ा रहने दें। अब इसे उबालें और उबलने के बाद 5 मिनट तक हल्की आंच पर पकने दें। जब पक जाए तो छान लें और हस्बे ज़रूरत शहद मिलाकर पी लें। इस दवा को दिन में 2 बार खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें। ये एक बेहतरीन एक्सपेक्टोरेंट है, यानी बलगम को निकालती है और खांसी में भी मुफीद है। अब मैं आपको तिब्बी यूनानी की मशहूर दवा अतरीफ़ुल उस्तुखुद्दूस के बनाने का तरीका बताता हूँ और ये भी कि इसके क्या फ़ायदे हैं। अतरीफ़ुल उस्तुखुद्दूस तिब्बी यूनानी की एक मशहूर दवा है जो कि साइनस, पुराने नज़ले, ज़ुकाम और सर दर्द में इस्तेमाल करवाई जाती है। ये हज़म को भी बेहतर करती है और पुराने कब्ज़ को तोड़ती है। इसका लगातार इस्तेमाल बालों को वक्त से पहले सफ़ेद होने से रोकता है और गिरने से भी रोकता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको ये अज्जा या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हर जर्द का छिलका 25 ग्राम, हर काबली का छिलका 25 ग्राम, बलीले का छिलका 25 ग्राम, काली हरीर या हर स्याह 25 ग्राम, आंवला खुश्क 25 ग्राम, सना मक्की 25 ग्राम, तुरबत सफ़ेद 25 ग्राम, बिस्फाइज 25 ग्राम, उस्तुखुद्दूस 25 ग्राम, मस्तगी 25 ग्राम, अफ्तीमून या अमरबेल 25 ग्राम, किशमिश 25 ग्राम, बादाम का तेल 150 मिलीलीटर, शहद 900 ग्राम। ये तमाम अज्जा आपको किसी भी अच्छे पंसारी से मिल जाएंगे। पहले 12 अज्जा को पानी में धोकर साफ कर लें। किशमिश को गूंद लें और बाकी 11 अज्जा को पीसकर छान लें। अब इन 12 अज्जा को अच्छी तरह बादाम के तेल के साथ मिला लें। अब शहद को हल्की आंच पर गर्म करें। अगर मुमकिन हो तो शहद को उबले हुए पानी में रखकर इनडायरेक्ट तरीके से गर्म करें। जब शहद पतला हो जाए तो गर्म करना बंद कर दें और तमाम बाकी अज्जा इसमें आहिस्ता आहिस्ता मिला लें। अतरीफ़ुल उस्तुखुद्दूस तैयार है। अतरीफ़ुल उस्तुखुद्दूस 1 खाने का चम्मच रोजाना सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले खाएं। बच्चों के लिए आधा खाने का चम्मच इस्तेमाल करवाएं। वो लोग जिन्हें दस्त, हैज़ा और शुगर जैसे अमराज लाहक हैं या वो ख़वातीन जो हामला हैं यानी प्रेग्नेंट हैं, अतरीफ़ुल उस्तुखुद्दूस का इस्तेमाल ना करें। एहतियातें और मुज़र असरात यानी साइड इफ़ेक्ट्स। उस्तुखुद्दूस एक महफूज यानी सेफ दवा मानी जाती है, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल ज़रूरी है। कुछ लोगों में ये कै और उबकाइया यानी कि वॉमिटिंग और नौजिया जैसे मसाइल पैदा कर सकती है, खासतौर पर वो लोग जिनका मिजाज गर्म है। अगर आपको ऐसा कोई मसला दरपेश है तो इसे मुस्ले यानी एंटीडोट के साथ इस्तेमाल करें, जो मैं आगे चलकर बताऊंगा। वो लोग जो पेशाब लाने वाली अद्वियात यानी ड्यूरेटिक्स और फिशारुद्दम की अद्वियात यानी हाइपरटेंसिव मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उस्तुखुद्दूस का इस्तेमाल न करें या एहतियात से करें। मुस्ले यानी एंटीडोट। उस्तुखुद्दूस के मुज़र असरात को कम करने के लिए इसे सिकंजबीन यानी लेमनेट या मस्तगी के साथ इस्तेमाल करवाएं। मिकदार खुराक यानी डोजेज। आप उस्तुखुद्दूस 3 से 10 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, मरीज की उम्र और जिस्मानी हालत को नज़र में रखते हुए। बदल यानी अल्टरनेटिव। अगर उस्तुखुद्दूस ना मिल रही हो तो आप अफ्तीमून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिजाज या तासीर। उस्तुखुद्दूस का मिजाज गर्म पहले दर्जे में और खुश्क दूसरे दर्जे में है। और आखिर में उस्तुखुद्दूस के मुख्तलिफ नाम। नबाताती नाम लेवेंडोला स्टिकोस, अंग्रेजी नाम फ्रेंच लेवेंडर या स्पेनिश लेवेंडर या अरेबियन लेवेंडर। उर्दू और फारसी में उस्तुखुद्दूस या जारोबेल दिमाग, हिंदी में धारू या अल्फगंधारू, अरबी में अंसुल अरवाह और चीनी ज़ुबान में जीम सियाओ। अगर आपने या आपके किसी जानने वाले ने उस्तुखुद्दूस इस्तेमाल की है तो मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आपने उसे कितना मुफीद पाया। अगर आप जानना चाहते हैं कि जदीद साइंस उस्तुखुद्दूस के बारे में क्या कहती है या आप इस वीडियो में दी गई मालूमात को टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी ब्लॉग विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और घंटी को क्लिक करना ना भूलें। खुश रहें और सेहतमंद रहें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।